السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ الجون ابن عبداللہ المحض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 153 ہجری اور آپ کی تاریخ وفات 254 ہجری بتائی جاتی ہے۔ آپ حسنی سادات کی ایک عظیم اور عالی مرتبت شخصیت ہیں، اور آپ حضرت امام حسن کی نسل سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی پشت پر نواسے ہیں، یعنی کہ آپ کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یوں پہنچتا ہے: حضرت موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن حسن المثنی بن امام حسن مجتبی بن علی مرتضیٰ و فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسیٰ الجون جد امجد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جن کو پیران پیر بھی کہتے ہیں، اور صوفیاء میں جن کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے، اور دوسری نوٹیبل شخصیت جو کرنٹ جو افیئرز میں جو بہت زیادہ جن کو کہہ لیجئے کہ جن کی اہمیت ہو سکتی ہے، وہ ہے جارڈن کی جو رائل فیملی ہے، جن کے آج کل جارڈن کے کنگ ہیں، کنگ عبداللہ۔ تو یہ بھی موسیٰ الجون کی نسل سے ہیں۔ تو اگر ہم موسیٰ الجون کی لائف کے بارے میں بات کریں تو منصور العباسی نے آپ کو بہت سی اذیتیں دی، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں جو تھی وہ دیکھنے کے قابل بھی نہ رہیں، ہارڈلی آپ کو نظر آتا تھا، تو آپ کو پھر روپوش ہونا پڑا۔ آپ مدینے میں روپوش تھے۔ منصور نے کہا کہ اپنے دونوں بھائیوں ابراہیم اور محمد نفس زکیہ کا پتہ مجھے بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ان آنکھوں کے ساتھ میں ان کو کیسے دیکھ پاؤں گا، اور آپ کے جاسوسوں کی موجودگی میں وہ مجھ سے کیوں ملیں گے۔ تو یوں یہاں سے یہ گئے اور پھر مکے میں یا مدینے میں روپوش رہے، اور پھر جو ہے اسی حالت میں رہے، اور حتیٰ کہ بعد میں ان کو معافی ملی اور یہ جو ہے وہ کچھ روپوشی سے باہر آئے۔ تو ان کے اگر ہم اولاد کے بارے میں بات کریں تو موسیٰ الجون کی بہت سی بیٹیاں ہیں، مگر جہاں تک ان کے فرزندان کا تعلق ہے وہ 3 فرزندان ان کے بتائے گئے ہیں۔ اول ان کے فرزندان میں سے جو پہلا فرزند بتایا گیا جاتا ہے، جو کتب انساب وغیرہ میں اور تاریخ میں درج ہے، وہ ہے ابراہیم، اور ان کے دوسرے فرزند جو ہے وہ ابو محمد عبداللہ الرضا الشیخ الصالح ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 103 ہجری ہے اور تاریخ وفات 156 ہجری ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں وفات ہوئے۔ بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، اسی لیے ان کو صالح اور رضا کا خطاب ملا۔ اور اس کے بعد تیسرے فرزند محمد ہیں، جو کہ درج ہیں، اور اس اصطلاح کے بارے میں بہت بار بتا چکا ہوں کہ یہ اصطلاح ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ایسی شخصیت کے لیے جو کہ بچپن میں ہی بلوغت سے قبل وفات ہو گیا ہو۔ تو یہ 3 فرزند آپ کے بتائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان فرزندان کے بھی فرزندان کا ذکر کریں، سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض کی اولاد کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو ان میں سب سے پہلے محمد ابو عبیدہ ہیں، جو کہ لاولد ہو گزرے۔ پھر اسماعیل ہیں، یہ بھی لاولد تھے۔ پھر یوسف الخضر ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان سے پھر ابراہیم کی اولاد کا سلسلہ جاری ہے، اور ان سے ابراہیم کی اولاد کے 6 فرزندان ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلے صالح ہیں، اور پھر یہ بھی لاولد تھے۔ پھر اسماعیل المغور ہیں، یہ مقتول المکہ بھی ان کو کہتے ہیں، مکے میں یہ قتل کیے گئے 251 ہجری میں۔ پھر علی ہیں، تو یہ بھی 252 ہجری میں جو ہے وہ بیڈ پر تھے، شدید علیل تھے، اور یہ بھی وفات پا گئے، ان کی بھی نسل نہیں چلی۔ پھر ابو الحسن ابراہیم ہیں، ان کی نسل آگے جاری ہوئی۔ پھر ابو جعفر احمد ہیں، ان کی بھی نسل جاری ہوئی۔ اور الامیر ابو عبداللہ ہیں، ان کو محمد صاحب
यमामा भी कहते हैं, बाला खिज़र भी कहते हैं। इन्होंने यमामा में हुकूमत कायम की और आप एक जो है ना बिल्कुल पर जो है हम एक कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में आपको कवर करें। आपकी औलाद को अगर ना हो सका तो फिर आगे आपकी औलाद के ऊपर अलग से लेक्चर भी दिया जा सकता है। बहरहाल हम कोशिश यहीं पे करेंगे। और इसके अलावा जो है अगर हम आ जाएं औलाद के ऊपर, तो इन्हीं की औलाद को फर्दर अगर डिस्क्राइब करें तो अबुल हसन इब्राहीम के जो हैं 3 बेटे हुए, जिनमें यूसुफ, इस्माइल और रहमत 3 थे। अच्छा, इससे पहले कि मैं इनकी औलाद को मज़ीद डिस्क्राइब करूँ, नीचे जाऊँ, एक और फर्जंद हसन का भी इजाफ़ा किया जाता है। इब्ने अम्बा ने इजाफ़ा किया है यूसुफ अल खिज़र की नस्लों में। तो इस हसन नामी फर्जंद का ज़िक्र भी किया है, जो कि जिनकी आगे नस्ल का ज़िक्र नहीं किया। ठीक है जी। तो फिर हम आते हैं अबुल हसन इब्राहीम अल खैर। इब्राहीम की नस्ल की जानिब तो आपके 3 फर्जंदान हैं, जबकि आपकी औलाद एक ही फर्जंद रहमत से जारी है, जिनके आगे फिर 3 फर्जंदान हैं, अहमद, मोहम्मद और इस्माइल। दूसरे फर्जंद की बात करें अबू जाफ़र अहमद की, तो इनके भी 3 फर्जंदान हैं। अबू मोहम्मद हसन ये लावलद हुए, अबू मोहम्मद यूसुफ, और इनके आगे 2 फर्जंद अब मोहम्मद अल मारूफ फुरकानी और इब्राहीम, ये नजद में रहते थे उस ज़माने में। ठीक है जी। और फिर तीसरे फर्जंद अब्दुल्ला और उनके आगे फर्जंद मोहम्मद थे। तो अगर हम बात कर लें अल-अमीर अबू अब्दुल्ला की, तो इनके फर्जंदान में जो है वो इन्होंने यमामा में हुकूमत कायम की, जो कि फिर जारी व सारी रही। आपके लगभग 12 के करीब फर्जंद हैं, 12 ही हैं, और बेटियां भी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले मोहम्मद हैं, कासिम हैं, अहमद हैं, फिर यूसुफ अल अमीर हैं, फिर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद हैं, जिनको करामता ने 316 हिजरी में कत्ल कर दिया था। इनकी नस्ल भी जारी है। हसन हैं, मोहसिन हैं, ये दरज फोत हो गए थे। अब्दुल्ला हैं, हुसैन हैं, ज़ेकब हैं, ये शक के दायरे में आते हैं, इनकी नस्ल का मालूम नहीं है। इब्राहीम है, इनकी नस्ल जारी है। इस्माइल हैं। तो इन फर्जंदान में से सिर्फ यूसुफ अल अमीर, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद कतील करामता और इब्राहीम की नस्ल जारी है, जबकि ज़गीब की नस्ल शक के दायरे में आती है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो जहाँ तक यूसुफ अल अमीर की बात करें, इनको अल अमीर का लक़ब इसीलिए दिया गया है कि ये भी अपने वालिद माजिद जनाब अल अमीर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के जो है बाद यमामा के अमीर बने थे। उनको उनकी हुकूमत इनके पास थी। आपके फर्जंदान में से इब्राहीम थे। इब्राहीम ये जो अपने चचा के सामने अपने चचा के साथ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के साथ ये करामता से लड़ाई में जो है वो मारे गए हैं 316 हिजरी में। अबू मोहम्मद हसन अल अमीर अल यमामा है। अपने वालिद के बाद ये अमीर यमामा हुए। फिर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ज़गीब भी हैं, और ये हमारे पास इनका सिलसिला ख़त्म हुआ। तो अब हम जाते हैं वापस ऊपर। इब्राहीम की औलाद को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा अबू मोहम्मद अर्रज़ा अब्दुल्ला अश-शेख सालेह बिन मूसा जून की औलाद को भी डिस्क्राइब करते हैं। अगर जिनकी हम कंप्लीट डिटेल एक अलग से लेक्चर में देंगे, तो थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके भी जो हैं तकरीबन लगभग कह लीजिए कि 11 फर्जंद हैं, जिनमें से सबसे पहले अहमद अल मसूर हैं, फिर दाऊद हैं, फिर इदरीस है, फिर ईसा हैं, फिर अयूब हैं, फिर अली हैं, फिर सालेह हैं, फिर याह्या अल सवीकी हैं, फिर अहमद अल मसूर हैं, फिर सुलेमान हैं। ये सुलेमानियन हसनी सादात के जद्दी अमजद हैं। और फिर मूसा सानी हैं, जो कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जद्दी अमजद बताए जाते हैं। आपकी भी जो वफ़ात है वो मदीना मुनव्वरा में पैदाइश भी हुई, 221 में पैदाइश और 288 में हिजरी में आपकी वफ़ात पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे लेक्चर के हवाला जात जो हैं वो मदरका तालिब कमर अब्बास हमदानी की बहुत अच्छी किताब है। फिर आप कह लीजिए कि जी किताब अल मुजद्दिदी फिल अंसाब इब्ने अम्बा की बुक्स,
اور دیگر نصابین کے بکس، الشجرۃ المبارکہ، فخر الدین رازی کی بکس اور بہت سی انصاب کی بکس سے یہ ماخوذ لیکچر ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقی حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل الغواسیون کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی یونیک معلومات آل رسول کے بارے میں حاصل کرتے رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔